Hi everyone. So I welcome everyone who is present today for this spoken English workshop which is conducted by the Department of English by the IEBT campus. So today's workshop will be mainly focusing on the psychology of language learning. I am Mrs. Ashfa Sajad, one of the English lecturers at IEBT campus. So I have been an educational practitioner for more than 10 years and I am also a Cambridge assessment trained instructor. I have completed my advanced communication LTE4 in Excel UK, and I have also finished my diploma in English local and London. I hope that today's workshop will be a useful and a meaningful workshop for you all. So let's go into the topics. When we are to learn a new language, ஒரு புது language நம்ம learn பண்ணுறோமாக இருந்தால் our brain has the natural capability to absorb whatever we are learning. So when we take neuroplasticity என்று ஒன்று இருக்குது, that means எங்களோட பிரெயினுக்கு ஒரு அபிலிட்டி இருக்குது. நம்ம புதுசாக ஒரு லாங்குவேஜ் லேர்ன் பண்ணுறோமாக இருந்தால் the brain will form new neural connections and then there is something called critical period hypothesis. அதாவது some researchers have said that children who are on the childhood age இருக்கிற பிள்ளைகளுக்கு வந்து they have a lot of ability to learn a vast amount of languages. நிறைய languages learn பண்ணக்கூடிய ability இருக்குமா, because their brain will be functioning like that. And then our brain has specific language processing areas. எங்களோட brainல வந்து there are some areas like designated. So an area will be focusing on our comprehension and another area will be focusing on our speaking abilities. அப்படி இருக்குது. மெமரி அண்ட் லேர்னிங், நம்மளோட பிரெயினில் வந்து நம்ம ஏதாவது ஒரு படமாக்கணுமாக இருந்தால் இல்லாட்டி லேர்ன் பண்ணணுமாக இருந்தால் நம்மளோட பிரெயின் வந்து அது ஒரு சைடில் ஸ்டோர் பண்ணிக்கொள்ளும். இட் இஸ் கால்ட் மெமரி. ஸோ வாட் வி டூ இஸ் வி ரிட்ரீவ் த இன்ஃபர்மேஷன் வென் வி நீட். நம்மளுக்கு தேவையான நேரம் நம்ம அதை ஞாபகப்படுத்திக் கொள்வது. ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் வென் வி லேர்ன் அ லாங்குவேஜ் ஆல்சோ த கிராமர், த ஒகேபுலரி, இது எல்லாமே பிரெயினில் ஒரு இடத்துல ஸ்டோர் ஆகிருக்கும். ஸோ வி ரிட்ரீவ் இட் வென் வி ஆர் டாக்கிங், வி யூஸ் இட் வென் வி நீட் டு கம்யூனிகேட் வித் பீப்புள். அண்ட் தென் சோஷியல் அண்ட் இமோஷனல் ஃபேக்டர்ஸ் ஆல்சோ இன்ஃப்ளூயன்ஸ். நம்ம ஒருத்தரோட மீனிங்ஃபுல் இன்ட்ராக்ஷன் வைக்கிறோமா இருந்தால் அவங்க மூலம் நாங்கள் லேர்ன் பண்ணுற விஷயங்கள் லாங்குவேஜாக இருக்கட்டும், எனிதிங் எல்ஸ், இட் கேன் பி எனிதிங் எல்ஸ். ஸோ திஸ் இமோஷனல் என்கேஜ்மெண்ட் அண்ட் எவ்ரிதிங் வில் பி ஸ்டோர்ட் இன் அவர் பிரெயின். ஸோ வி ஷுட் ஆல்சோ ஹேவ் த அபிலிட்டி to understand that each person's brain is unique. Over the brain capacity and the way they absorb and everything is very unique. So it can be personalized according to one and another person. ஸோ அவங்களோட எஃபிஷியன்சி, அவங்க அப்சார்ப் பண்ணக்கூடிய காக்னிட்டிவ் லோட், இது எல்லாமே வந்து ரிலைஸ் ஆன் ஈச் பர்சன். Now let's look into why psychological insights are important in language learning and proficiency. நம்ம ஒரு லாங்குவேஜ் லேர்ன் பண்ணுறோமாக இருந்தால் நம்மளுக்கு அதுக்குரிய அந்த லாங்குவேஜுக்குரிய டீப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஒன்று இருக்கணும், நம்மளை பற்றின அண்ட் அந்த லாங்குவேஜுக்குரிய. அண்ட் தென் வி ஷுட் ஹேவ் த தாட்ஸ், நம்ம இதை லேர்ன் பண்ணக்கூடிய தாட். அண்ட் இமோஷனலி வி ஷுட் பி கனெக்டட், மோட்டிவேஷன் ஒன்று இருக்கணும், வி ஷுட் லேர்ன் திஸ் லாங்குவேஜ். அண்ட் ஸோ தீஸ் ஆல் பிளே அ மேஜர் ரோல் இன் டிசைடிங் ஆன் லேர்னிங் அ நியூ லாங்குவேஜ். Let us look into some factors. Number one, motivation and confidence. So to understand psychological factors like motivation, self-confidence, இது எல்லாமே வந்து they impact a lot in our language learning. Some students, இப்போ நார்மலாக ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எடுப்போமே, some students who are very self-motivated, என்னால் முடியும், I can learn this language, it is a simple thing என்று நினைக்கிறவங்க வந்து குயிக்காக அந்த லாங்குவேஜை அப்சார்ப் பண்ணிக்கொள்வாங்க. They will understand the vocabulary, they will grasp the grammar, they'll be very good in their pronunciation because they have the need to learn. அவங்க அந்த செல்ஃப் மோட்டிவேட்டடாக இருக்கிறாங்க and they are very confident that they can do. So self-confidence plays a major role in understanding and learning a new language. And then effective learning strategies. ஒருத்தர்லேருந்து இன்னொருத்தர் லாங்குவேஜ் யூஸ் பண்ணுற மெத்தட் அண்ட் லேர்ன் பண்ணுற ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். ஸோ according to psychology, effective learning strategies நிறைய இருக்குது. I will be discussing that further in the workshop. So these effective learning strategies will make your vocabulary, the grammar rules and then language patterns எல்லாம் நீங்கள் efficiently learn பண்ணக்கூடிய ஒரு பாத்து வந்து உங்களுக்கு அமைச்சு கொடுக்கும்.
and then you have to overcome your anxiety and fear. நிறைய பேருக்கு இந்த ஷைனஸ் தான் ஷையான ஒரு தன்மை இருக்கிறதுனால தான் they are unable to talk with people, they are unable to use a new language. புதுசாக ஒரு லாங்குவேஜை லேர்ன் பண்ணுறோம், அதை நம்ம ட்ரை பண்ண தயக்கம் இருந்தால் we will never be able to overcome it. So what we have to do is we should never think that நம்ம கதைக்கிறது பிள்ளையாக இருந்தால் அவங்க they will bully us அப்படி எதுவும் நினைக்காம we should be very confident. That is very important. நம்மள 100% we have to keep the trust and we have to start talking. If it's a new language we should be able to express ourselves. நம்ம அதை பிடிஎஃப் ஃபார்ம் பண்ணதுக்கு no problem because we learn through mistakes. The major thing is that we have to overcome our fear. நம்மளோட பயத்தை அந்த தயக்கத்தை நம்ம ஒரு சைடில் வச்சுட்டு we have to start talking. We have to talk with a lot of people. We have to create a positive learning environment in order to succeed in new language acquisition. And then also cultural understanding plays a major role. ஸோ கல்ச்சர் வைஸ் என்று சொல்லும்போது கல்ச்சர் இஸ் இன்டர்கனெக்டட் வித் லாங்குவேஜ். ஸோ வி ஹாவ் டு பி ஏபிள் டு டிஃபரன்ஷியேட் each culture. We should be able to understand the nuances of language use. We should know that each culture has a different expressive ways. So இதெல்லாம் நம்ம லேர்ன் பண்ணினா வில் பி ஏபிள் டு பி இஃபெக்டிவ் கம்யூனிகேட்டர்ஸ். நம்மளுக்கு இஃபெக்டிவாக ஒருத்தரோட கம்யூனிகேட் பண்ணக்கூடியதாக இருக்கும். அண்ட் தென் வென் டாக்கிங் அபவுட் கம்யூனிகேஷன் we should have excellent communication skills. Excellent communication skills play a major role when we are communicating. நம்ம ஒருத்தரோட கதைக்கிறோம், கன்வர்ஸ் பண்ணுறோமாக இருந்தால் நம்மள்கிட்ட we should have this both verbal and non-verbal communication ability ஒன்று இருக்கணும். வேர்பல்னு சொல்லும்போது நம்மளோட vocabulary, நம்மளோட grammar, நம்மளோட punctuation எல்லாமே it has to fall correctly. And then when we say non-verbal, நம்மளோட face gestures, the way the mannerism, நம்மளுக்கு எந்த ஒரு uniqueness இருக்கும். And then we also should be active listeners. நம்ம active listeners இருக்கணும் in order to master in a language, right? And then we should have the memory and retention. நம்மளுக்கு சென்டென்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர்ஸாக இருக்கட்டும், சென்டென்ஸ் ஃபார்மேஷன்ஸாக இருக்கட்டும், யூசேஜ் ஆஃப் டென்சஸ், இது எல்லாமே we should have it in our memory in order to talk successfully. We should also be able to monitor our progress. We should have a goal. நம்ம ஒரு language learn பண்ணுறோமாக இருந்தால் we should have that goal. Okay, I have this target, I have to achieve it. நம்ம இந்த டார்கெட்டுக்காக நம்ம ஒர்க் பண்ண வேணும், நம்ம ஸ்டடி பண்ண வேணும். And then step by step when we are achieving some goals we must be able to track them down. இதுக்கு முதல் I couldn't do this, now I am able to do this, I am achieving each milestone. அந்த ஒரு நம்மளோட language learning journeyயில் வந்து we should be able to visibly see our improvement. ஸோ ஒரு லாங்குவேஜ் லேர்னிங் எடுக்கும்போது நம்மளோட லிங்குவிஸ்டிக் அட்வான்ஸ்மெண்ட் மட்டும் இல்லாமல் நம்மளோட ஓவரால் லேர்னிங் ஸ்கில்ஸையும் நம்ம என்ஹான்ஸ் பண்ணிக்கொள்கிறோம். ஸோ வென் வி டேக் இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் we are learning about a lot of cultures, how we will be able to navigate with diverse people. So these all enhances our ability to communicate with a lot of people. Next, we are going to learn about something new, cognitive development. Cognitive என்று சொல்கிறது வந்து we involve in thinking. நம்மளுக்கு வந்து ஏதாவது ஒரு ஃபேக்டரை ரீசன் பண்ணுறதுக்கு அல்லது ஞாபகப்படுத்தி கொள்றதுக்கு, நம்ம யோசிக்கிறதுக்கு, இந்த அபிலிட்டியை தான் நம்ம காக்னிட்டிவ் என்று சொல்கிறது. ஸோ நம்ம ஒரு லாங்குவேஜ் லேர்ன் பண்ணுறோமாக இருந்தால் there's a lot of cognitive process involved in it. So when we take processes of cognitive developments, the first one will be perception. Perception வந்து will be able to identify and we will have the ability to interpret sounds, words, sentences or language that is being required. அதாவது நம்ம யாராவது கதைக்கிற வேர்ட்ஸை வந்து we could be able to talk back, we could be able to நம்ம யோசிக்கிற வேர்டை வந்து நம்மளுக்கு சொல்லேலுமாக இருக்கிறது. அது it's a very big gift. And then நம்ம ஞாபகத்தில் okay, I have to talk this sentence, நான் இந்த வசனத்தை கதைக்கணும். when our brain is functioning we'll be able to proceed on it. The thoughts, our thoughts, நம்ம என்ன நினைக்கிறோமோ அதை நம்மளுக்கு கூறக்கூடிய தன்மை, நம்ம என்ன ஞாபகத்தில் வச்சுருந்தோமோ அதை ஞாபகம் மூட்டி கதைக்கக்கூடிய தன்மை. ஸோ திஸ் இஸ் known as perception.
ஸோ நெக்ஸ்ட் இஸ் அட்டென்ஷன். அட்டென்ஷன் என்று சொல்லும்போது நம்ம அந்த அவதானத்தில் இருக்கிறது. ஸோ வென் வி ஆர் லேர்னிங் லாங்குவேஜ் ஆர் சம் இன்ஃபர்மேஷன் ரிகார்டிங் தட் லாங்குவேஜ் வி ஹாவ் டு பே அட்டென்ஷன். நம்ம யாராவது கதைக்கிறாங்க, வி ஹாவ் டு லுக் attentively and listen attentively on what they are talking. And நம்ம இதுவும் லேர்ன் பண்ணுறோமாக இருந்தால் we have to know now for example if we are learning English language we should know the spoken methods, and then we should know the written text, gestures and the language kuria gestures, and they might have contextual cues, so what என்ன meaning convey பண்ணுது இது எல்லாமே we should be able to understand. So for that we have to attentively look into that. When we take memory plays an important role in language acquisition. When we are learning a new language, a lot of memory is involved. I'll give some examples. There are 3 categories of memory power. So one is known as short-term memory, the other is long-term memory, and the other one is the procedural memory. So when we take short-term memory, and the span வந்து very short, temporarily நம்மளோட பிரெயினில் வந்து நம்ம தேவையான விஷயங்களை ஸ்டோர் பண்ணிக்கொள்வது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் if you are in a class and the teacher or some other lecturer is teaching you some grammar rules or new vocabulary words இருக்கலாம். ஸோ அதை வந்து உங்களோட பிரெயின் வந்து temporarily that it will store. So that is known as temporary short-term memory, right? Long-term memory என்ன, beyond that span, it lasts for a long time. நிறைய நாளைக்கு போகிறோம் you will be able to retrieve that information and talk. So that is known as long-term memory. ப்ரொசீஜரல் மெமரி என்று சொல்கிறது வந்து நீங்கள் ஒரு லாங்குவேஜ் லேர்ன் பண்ணும்போது அந்த லாங்குவேஜை நீங்கள் ப்ரொசஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறீங்க. இட்ஸ் ரன்னிங் ஆன் யுவர் மைண்ட். ஸோ வாட் ஹேப்பன்ஸ் இஸ் நீங்கள் கதைக்கும் போது யூ யூஸ் தோஸ் திங்ஸ் யூ லேர்ன்ட். யூ வில் பி டாக்கிங் கிராமட்டிக்கலி கரெக்ட் சென்டென்சஸ். யூ வில் யூஸ் சூட்டபிள் சோஷியல் கண்டெக்ஸ்ட் யூஸ் பண்ணுவீங்க. ஸோ தட் இஸ் ஹவு நீங்கள் ஒன்றில் லேர்ன் பண்ணதை வச்சு யூ சப்ஜெக்ட் இட் ஹியர். ஸோ தட் இஸ் known as procedural memory. And then when we take comprehension involves understanding the meaning of words, phrases, sentences. ஒரு phrase அல்லது ஒரு சென்டென்ஸாக இருக்கிற ஒரு சொல்லாக இருக்கட்டும் டிஃப்ரெண்ட் கண்டெக்ஸ்டில் வந்து நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணக்கூடிய அபிலிட்டி. ஸோ அதுக்கு நம்மளுக்கு நிறைய லிங்குவிஸ்டிக் நாலேஜ் வேணும், நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம தெரிஞ்சிருக்கணும். we should be able to derive a lot of meaning from that language. Then only we will be able to understand. அதுதான் கம்ப்ரிஹென்ஷன் என்று சொல்கிறது. ப்ரொடக்ஷன் என்று சொல்கிறது வந்து நம்ம நினைக்கிறத வந்து நம்ம வெளியே அவுட்புட், நம்மளோட அவுட்புட், the way we speak and the way we write. நம்ம ஒரு நியூ லாங்குவேஜில் வந்து we are trying to use and நம்ம நினைக்கிறத வந்து we are trying to give it out. So we have to either write or speak. So that is known as production. How we articulate and think and we speak what we want, and how we write what we think, how we express our thoughts and ideas. எங்களோட தாட்ஸை வந்து நம்ம எப்படி அந்த லாங்குவேஜில் we are giving it out என்றது தான் production. Then problem solving and critical thinking. நம்மளோட காக்னிட்டிவ் டெவலப்மெண்ட்ஸில் வந்து ப்ராப்ளம் சால்விங் அண்ட் கிரிட்டிக்கல் திங்கிங் என்று சொல்கிறது வந்து நம்மளுக்கு ஒரு அன்ஃபமிலியர் வேர்ட் வந்து ஆர் வி ஆர் ஃபைண்டிங் இட் டிஃபிகல்ட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் என்னும் போது அவர் பிரெயின்ஸ் ட்ரைஸ் டு சால்வ் இட். நம்ம அதை எப்படியாவது சால்வ் பண்ணணுமே வி ட்ரை டு solve it. We learn, நம்ம படித்த language ரூல்ஸாக இருக்கட்டும், we start to analyze one by one and we start to remember these. So we are trying to crack what we don't know. So that is known as problem solving and critical thinking. Then language processing. நம்ம ஒரு லாங்குவேஜ் லேர்ன் பண்ணுறோமாக இருந்தால் திஸ் வேரியஸ் காக்னிட்டிவ் ஆப்ரேஷன்ஸ் விச் இஸ் இன்க்ளூடட். ஸோ அதில் வந்து தி வேர்ட்ஸ் நம்ம மெமரியிலேருந்து வேர்ட்ஸை ரிட்ரீவ் பண்ணுறதாக இருக்கட்டும், அல்லது சென்டென்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் கிராமர்ஸை நம்ம லேர்ன் பண்ணுறதாக இருக்கட்டும், நம்ம நினைக்கிற வேர்ட்ஸ் அண்ட் சென்டென்சஸை வந்து நம்ம மீனிங்ஃபுல்லாக இன்டர்பிரிட் பண்ணுறதாக இருக்கட்டும், ஒரு சோஷியல் அல்லது கல்ச்சரல் கண்டெக்ஸ்டுக்குள்ளே நம்ம அந்த லாங்குவேஜை யூஸ் பண்ணுறதாக, இது எல்லாமே லாங்குவேஜ் ப்ராசஸிங்குள்ளே அடங்கும். தென் ஃபீட்பேக் அண்ட் எரர் கரெக்ஷன். நம்ம கதைக்கும் போது நம்ம எதுவும் பிள்ளையாக கதைக்கிறோமாக இருந்தால் வி ஷுட் பி ஏபிள் டு செல்ஃப்லி கரெக்ட் இட்.
we have to improve that accuracy and fluency in one language. So we must be able to get feedbacks from people or ourselves. நம்ம ஒரு கப்பிட செஞ்சிட்டோம்னு தெரிஞ்சு we should be able to monitor it and we should be able to identify the error. நம்மளுக்கு அந்த எரரை ஐடென்டிஃபை பண்ணக்கூடிய ability ஒன்று இருக்கணும், அல்லது இன்னொருத்தர் சொல்கிறத வந்து நம்ம அக்செப்ட் பண்ணுற ability ஒன்று இருக்கணும். We have to accept it and we have to adjust it and not make it again. அந்த எரரை வந்து மறுபடியும் செய்யாமல் இருக்கணும். So that is feedback and error correction. So in the cognitive processes they dynamically impact during language learning. So when we understand these methods, it will be easy for us to understand the language strategies and we'll be able to communicate. நம்மளோட communication skills வந்து நம்ம improve பண்ணக்கூடியதாக நம்ம டார்கெட் பண்ணுற லாங்குவேஜில் we will be able to improve and enhance our communication skills. So when we take our brain functions, there are certain areas, நான் earlier சொன்ன மாதிரி there are certain areas which is focused on language learning. So I'll just give a short information about some areas in which the language learning processes are going on. So நம்ம brain எடுக்க there are certain parts which work together, ஒன்றா work பண்ணும். They work together and let us learn a new language. So the first place is known as Broca's area. So அது வந்து basically is responsible for language production. ஸோ லாங்குவேஜ் ப்ரொடக்ஷன் என்று சொல்லும்போது நம்ம ஸ்பீச் ஆர்டிகுலேஷன் நம்ம கிராமட்டிக்கலி ஃபார்ம் பண்ணி சென்டென்சஸ் கோஆர்டினேட் பண்ணி நம்மளோட மசில்ஸ் எல்லாம் ஸ்பீக்கிங்க்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது தான் ப்ரோகாஸ் ஏரியான்னு சொல்கிறது. ஸோ தென் கம்ஸ் வெர்னிக்கஸ் ஏரியா. இது வந்து நிறைய கம்ப்ரிஹென்ஷனை பேஸ் பண்ணி நம்ம ஒரு என்னத்தையாவது வாசிக்கிறோமா இருந்தால், ஏதாவது ஒன்று வாசிக்கிறோமா இருந்தால், ஏதாவது இன்ஃபர்மேஷனை லேர்ன் பண்ணுறோமா இருந்தால் நம்மளுக்கு அந்த ஆடிட்டரி விஷுவல் இமேஜஸ் ரன் ஆகும் தானே. ஸோ திஸ் ஆல் ஆர் டன் பை திஸ் வெர்னிக்கஸ் ஏரியா. Then comes auditory cortex. So auditory என்று சொல்லும்போது we know it's something regarding listening. So if we have this ability only, we will be able to understand. ஒருத்தர் கதைக்கும் போது அவங்க யூஸ் பண்ணுற ஸ்பீச் சவுண்ட்ஸ், தேர் ஃபானிம்ஸ், அவங்க கதைக்கிற இன்டோனேஷன் பேட்டர்ன்ஸ் எல்லாம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணக்கூடிய, அதாவது இன்னொருத்தர் கதைக்கிற ஸ்போக்கன் லாங்குவேஜை வந்து தி அபிலிட்டி டு லேர்ன் அண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட், தட் இஸ் நோன் டு லிசன் is known as auditory cortex. So then comes visual cortex. இது வந்து விஷன் சம்பந்தப்பட்டது. When recognizing something, when you read something, you are using your vision. So it can be like that, or it can be facial gestures. ஒருத்தர் கதைக்கும் போது அவங்களோட non-verbal communication, அவங்களோட facial expressions, அவங்களோட body gestures, இதெல்லாம் you visually look at it. So that is because of this visual cortex. And then prefrontal cortex. ஸோ இந்த ப்ரீஃப்ரான்டல் கார்டெக்ஸ் தான் நம்மளோட அட்டென்ஷன், எக்ஸிக்யூட்டிவ் கண்ட்ரோல், நம்ம டிசைட் பண்ணுறது, நம்ம ஒரு விஷயத்தை டிசிஷன் மேக் பண்ணுறோமா இருந்தால் அல்லது ஒர்க் பண்ணுறோமா இருந்தால் அந்த ஒர்க்கிங் மெமரி எல்லாமே இந்த ப்ரீஃப்ரான்டல் கார்டெக்ஸ் தான் செய்யும். ஸோ தென் தேர்ஸ் அ பார்ட் கால்ட் ஹிப்போகேம்பஸ். ஹிப்போகேம்பஸ்ன்றது வந்து நம்ம புதுசாக ஒரு vocabulary அல்லது கிராமர் ஸ்ட்ரக்சரோ லாங்குவேஜ் ரூல்ஸ் லேர்ன் பண்ணுறோமா இருந்தால் அது வந்து லாங் டேர்ம் மெமரியில் ஸ்டோர் பண்ணி எக்ஸ்போஸ் பண்ணி ப்ராக்டிஸ் பண்ண வைக்கிறது வந்து ஹிப்போகேம்பஸ். So there is also plasticity of the brain. Throughout the language learning, நம்மட brain will have the ability to reorganize, அதே reorganize பண்ணி புதுசாக லேர்ன் பண்ணுற லாங்குவேஜையும் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸையும் அப்சார்ப் பண்ணி புதுசாக அடாப்ட் பண்ணி நம்மளுக்கு ஒரு நியூ லாங்குவேஜ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி அந்த vocabulary strengthen பண்ணி லாங்குவேஜ் ஏரியாஸில் அந்த ப்ரொஃபிஷியன்சியை கொண்டு வரது எல்லாமே திஸ் பிளாஸ்டிசிட்டி ஆஃப் தி பிரெயின். அண்ட் தேர் ஆர் மெனி மோர் பார்ட்ஸ் ஆஃப் தி பிரெயின் விச் வி நீட் டு லேர்ன், பட் ஐ ஹவ் ஜஸ்ட் லெட் யூ ஆல் நோ சர்டன் இம்பார்ட்டன்ட் ஏரியாஸ் இன் த பிரெயின். ஸோ தேர்ஸ் மெனி மோர். ஸோ இந்த கீ பிரெயின் ஃபங்க்ஷன்ஸை வந்து நம்ம லேர்ன் பண்ணுறது மூலமாக இஃப் யூ ஆர் அன் எஜுகேட்டர் யூ வில் நோ ஹவு டு effectively teach a person, and if you are someone who is learning, you will be able to adopt effective language learning strategies in the areas are doing these functions. So you will be able to enhance your language acquisition and you will be able to understand the complex cognitive, அதாவது major cognitive processes எல்லாமே language proficiency ஓட எவ்வளோ கனெக்ட் ஆகிருக்குது. So you will be able to develop yourself. So when your brain is working well and if you can absorb, உங்களால் நிறைய விஷயங்களை அப்சார்ப் பண்ணக்கூடியதாக இருக்குது. உங்களோட பிரெயின் வந்து நிறைய ஃபேக்டர்ஸை வந்து ஸ்டோர் பண்ணியிருக்குது. யோர் மெமரி அண்ட் எவ்ரி திங் ஆர் வெரி குட், யோர் ப்ரொஃபிஷியன்சி இஸ் இம்ப்ரூவிங் என்று சொன்னால் தட் இஸ் பிகாஸ்
you have effectiveness. Your brain is effectively working and you're effectively absorbing all the new languages. So idanala what you can do is you can express yourself clearly. You can confidentially talk in that target language. உங்களால வந்து அந்த language வந்து confidentially கதைக்கக்கூடிய உங்களோட communication skills and overall language proficiency வந்து இதனால increase ஆகும். இந்த இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸால் யூ கேன் ஆல்சோ டாக் வெரி வெல். உங்களோட ஸ்போக்கன் அண்ட் ரிட்டன் லாங்குவேஜ் வந்து அக்யூரேட்டாக இருக்கும். யூல் பி ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் nuances, you'll be able to interpret context, you can acquire vocabulary in a meaningful way. உங்களால் vocabulary எல்லாம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணக்கூடியதாக இருக்கும். And also in the auditory cortex, in the visual cortex எல்லாம் இருக்கிறதால you'll be able to distinguish different sounds வந்து வித்தியாசப்படுத்துறதுக்கு ஏழுமாக இருக்கும். உங்களோட ப்ரொனன்சியேஷனை அக்யூரேட்டாக கொடுக்க ஏழுமாக இருக்கும். அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆக்சன்ஸ், ஒவ்வொரு கண்ட்ரியோட ஆக்சன்ஸ், தே வே ஆஃப் ப்ரொனன்சியேஷன் எல்லாம் உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணக்கூடியதாக இருக்கும். And when you take visual cortex also, you can look into new written text, you can understand a lot of non-verbal aspects of communication, அதாவது அவங்களோட facial expressions எல்லாம் அவங்களோட கல்ச்சருக்கு ஏற்ற மாதிரி you will be able to understand all this using auditory and visual cortexes. So if you know these brain functions, உங்களுக்கு இந்த brain functions effectiveness இதனால் உங்களுக்கு கிடைக்கிற knowledge என்ன மாதிரின்னு தெரியறதால you'll be able to optimize your language learning strategies. உங்களுக்கு வந்து உங்களோட லாங்குவேஜ் லேர்னிங் ஸ்ட்ராட்டஜிஸை வந்து எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணக்கூடியதாக இருக்கும். யூ கேன் கிரியேட் என்வாயர்மெண்ட்ஸ், இதுக்கு ஏற்ற மாதிரி உங்களுக்கு என்வாயர்மெண்ட்ஸ் க்ரியேட் பண்ணி யூ வில் பி ஏபிள் டு கம்யூனிகேட். ஸோ தீஸ் ஆல் வில் பிரிங் சக்ஸஸ் இன் லேர்னிங் அ நியூ லாங்குவேஜ். Now I'm going to give you some techniques or strategies என்று சொல்லலாம் to improve your memory and retention. ஒரு நியூ லாங்குவேஜ் லேர்ன் பண்ணுறதுக்குரிய மெமரி அண்ட் ரிட்டென்ஷனை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்குரிய டெக்னிக்ஸ், ரைட்? த ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஸ்பேஸ்ட் ரெப்படிஷன். அதாவது நம்ம ஒரு புதிய விஷயத்தை லேர்ன் பண்ணுறமாக இருந்தால் அந்த இன்ஃபர்மேஷனை வந்து இடைக்கிடைக்கு நம்ம ரிட்ரீவ் பண்ணிக்கொள்வது, ரிவ்யூ பண்ணிக்கொள்வது, லேர்ன் பண்ணிக்கொள்வது. ஸோ அதை வந்து இப்போ இன்றைக்கி ஒரு 1 hour லேர்ன் பண்ணுறோம், அதுக்கப்புறம் இன்னொரு 2 days விட்டு இன்னொரு 2 hours லேர்ன் பண்ணுறோம், அதுக்கப்புறம் இன்னொரு 2 days விட்டு இன்னொரு 3 hours ரிவைஸ் பண்ணுறோம். ஸோ அந்த ரிவைசிங் ப்ரொசஸை வந்து நம்ம ஸ்மால் இன்டர்வல்ஸ் விட்டு வி ஆர் இன்க்ரீஸிங் த டைம் பீரியட். ஸோ தட் இஸ் நோன் அஸ் ஸ்பேஸ்ட் ரெப்படிஷன். நெக்ஸ்ட் இஸ் ஆக்டிவ் ரீகால். ஆக்டிவ் ரீகால் என்று சொல்கிறது வந்து பார்த்து ஒன்று ரிவைஸ் பண்ணிக்கொள்ளாமல் நம்மளோட பிரெயின் மெமரி மூலம் நம்ம ஞாபகம் ஊட்ட ட்ரை பண்ணுறது. நாட் பை லுக்கிங் அட், பை அவர் மெமரி, நம்மளோட மெமரி பவரை யூஸ் பண்ணி வி ட்ரை டு திங்க் அண்ட் கெட் பேக் வாட் வி லேர்ன். அதுதான் ஆக்டிவ் ரீகால் என்று சொல்கிறது. தென் த தேர்ட் ஒன் இஸ் சங்கிங். சங்கிங் என்று சொல்கிறது வந்து பெரிய ஒரு கம்ப்ளெக்ஸான விஷயம் ஒன்று இருக்குதுன்னா அதை வந்து சின்ன பார்ட்ஸாக பிரேக் டவுன் பண்ணி ஞாபகத்தில் வச்சுக்கொள்வது. நம்மளால் ஒரு சென்டென்ஸோ ஒரு ஃப்ரேஸோ ஞாபகம் வச்சுக்கொள்ளலாம் இருக்குது, இட்ஸ் வெரி பிக்னு சொன்னால் வாட் வி டூ இஸ் அதை வந்து வி பிரேக் இட் இன்டு ஸ்மால் சங்க்ஸ். அதை சின்ன பீசஸாக க்ராக் பண்ணி வி கீப் இட் இன் அவர் மெமரி. ஸோ இட் வில் பி ஈஸி டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஒவ்வொரு ஸ்மால் சங்காக நம்ம ஞாபகம் வச்சு கொண்டிருக்கும் போது நம்மளுக்கு அது ஞாபகத்தில் நிற்கக்கூடியதாகவும் இருக்கும். நம்மளுக்கு அதை வந்து தேவையான நேரம் we can get back it from our memory and we can move on. So that is known as chunking. அடுத்தது வந்து விஷுவலைசேஷன் என்று சொல்கிறது வந்து நம்ம ஏதாவது ஒன்று கதைக்கிறமாக இருந்தால் அல்லது நம்ம ஏதாவது லேர்ன் பண்ணுறமாக இருந்தால் அதை வந்து விஷுவலி ஞாபகப்படுத்தி கொள்வது. வி கிரியேட் அண்ட் இமேஜினர், ஒரு படம் ஒன்று நம்ம கிரியேட் பண்ணிக்கொள்வது, அதை வந்து நம்ம ஞாபகத்தில் வச்சுக்கொள்வது. இப்போ நம்ம ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் ஐ எம் லேர்னிங் த வேர்ட் ட்ரீ, நான் மரத்தை I visualize and keep. So that is known as visualization. And then mnemonics என்று சொல்கிறது வந்து இட்ஸ் a good strategy to keep in mind, ரிமெம்பர் பண்ணிக்கொள்கிறதுக்கு. ஸோ நம்ம அந்த ரைம் பண்ணுறதுக்கு அல்லது அக்ரானிம்ஸ் யூஸ் பண்ணி இல்லாட்டி அசோசியேட்டட் லிங்க்ஸ் ஒன்றுக்கு தொடர்புடைய இன்னொன்று ஞாபகம் வச்சுக்கொள்றது மூலம் நம்மளுக்கு ரீகால் பண்ணக்கூடியது. இதுதான் mnemonicsன்னு சொல்கிறது. நிறைய ஸ்கூல் பிள்ளைகளுக்கு வந்து இதை வந்து நிறைய புஷ் பண்ணுவாங்க டு லேர்ன் இன் திஸ் மெத்தட். ஏன்னா அவங்களுக்கு அதை ஞாபகத்தில் வச்சுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும். அண்ட் தென் அசோசியேஷன் என்று சொல்கிறது புதுசாக ஒரு வேர்ட் லேர்ன் பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் அந்த வேர்டை வந்து நம்மளுக்கு ஞாபகத்தில் வச்சுக்கொள்ளலாம் இருக்குதுன்னா அதை பற்றி அது கூட தொடர்புடைய 2-3 விஷயங்களை வந்து நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கொள்ளுது. இது எந்த இன்ஸ்டன்ஸில் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் என்றதை வந்து இப்போது ஐ ஆம் சேட் என்று சொல்லும்போது அந்த ஐ ஆம் சேட்ன்றது வந்து நம்ம சந்தோஷமாக இருக்கும்போது யூஸ் பண்ண மாட்டோம். இஃப் வி ஆர் நாட் ஹாப்பி ஒன்லி வில் பி யூஸிங் இட். ஸோ அந்த சிச்சுவேஷனில் தான் நம்ம இதை ஐ ஆம் சேட் என்ற வேர்டு யூஸ் பண்ணணும்ன்றது வந்து நம்ம மெமரியில் வச்சுக்கொள்ளுது. ஸோ வி ஆர் கோஆர்டினேட்டிங் and associating with a lot of
பக்கத்தில் கனெக்ட் பண்ணிக்கொள்கிறோம். ஸோ அதனால் இப்போது அது இன்ஸ்டன்ஸை நம்ம கனெக்ட் பண்ணுறதால வீணோ ஓகே சேடான ஒரு இன்ஸ்டன்ஸ் வந்தால் ஐ எம் சேட் என்ற ஃப்ரேஸை வந்து ஐ ஹாவ் டு யூஸ் என்று சொல்கிறது தான் அசோசியேஷன் என்று சொல்கிறது. அண்ட் தென் கண்டெக்ஸ்டுவல் லேர்னிங் என்றது வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணக்கூடிய மெத்தடில் லேர்ன் பண்ணுறது, அதை தான் கண்டெக்ஸ்டுவல் லேர்னிங் என்று சொல்கிறது. வொக்காபுலரியாக இருக்கட்டும், கிராமராக இருக்கட்டும், நம்மளால் அப்சர்வ் பண்ணக்கூடிய மெத்தடில் நம்ம அதை எடுத்துக்கொள்ளணும். தட் இஸ் நோன் அஸ் கண்டெக்ஸ்டுவல் லேர்னிங். Then using multisensory techniques என்று சொல்கிறது வந்து லிஸ்னிங், ரீடிங், ரைட்டிங், ஸ்பீக்கிங், இது எல்லாமே அந்த கேட்டகரிக்குள்ளே வரும். ஸோ வென் வி ஆர் லேர்னிங் அ நியூ லாங்குவேஜ் நம்ம நிறைய சென்சர்ஸை யூஸ் பண்ணுறது. இப்போ லிஸ்னிங்னு சொல்லும்போது வி ஆர் யூஸிங் த சென்ஸ், ஹியரிங் சென்ஸை யூஸ் பண்ணுறோம். ஸ்பீக்கிங் என்னும் போது வி ஆர் யூஸிங் our mouth, we are talking, we are using that senses. And then when we are writing, we are feeling, we are touching, we are using that senses. When we are reading, we are using our eyes, vision. So these we are using our senses வந்து நாங்கள் யூஸ் பண்ணுறோம் to keep a strong memory trace. நம்ம ஞாபகமாக வச்சுக்கொள்றதுக்கு we are using our senses to absorb. தென் ரெகுலர் ப்ராக்டிஸ். நம்ம ஒரு லாங்குவேஜை லேர்ன் பண்ணுற இருந்தால் நம்ம கன்சிஸ்டண்ட்டாக இருக்கணும். அதில் we have to be effectively லேர்னிங் ஆன் தட். நம்மளுக்கு ஒரு எய்ம் இருக்கணும், நம்ம இதை லேர்ன் பண்ணணும், நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும், நம்ம டெய்லி இதை வந்து ரிவைஸ் பண்ணணும். ஸோ தட் இஸ் ரெகுலர் ப்ராக்டிஸ். தென் டீச் அதர்ஸ். நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச விஷயத்தை வந்து இன்னொருத்தருக்கு சொல்லிக் கொடுக்குறது, அது மூலம் நம்ம திருப்பி ரிவைஸ் பண்ணிக்கொள்கிறோம். ஸோ தட் இஸ் டீச் அதர்ஸ். தென் ரிவ்யூ அண்ட் ரிஃப்ளெக்ட். நம்மளோட ப்ரோக்ரஸை வந்து நம்ம ரிவ்யூ பண்ணிக்கொள்ளணும். ஆஸ் ஐ செட் earlier, we should have a track on what we are learning, and நம்மளோட லேர்னிங் ஜேர்னியில் வந்து if we are advancing, we should be able to understand it. And number 12 will be staying motivated. We have to always stay motivated, and we have to always stay healthy. மோட்டிவேட்டடாகவும் இருக்கணும், ஹெல்த்தியாகவும் இருக்கணும். நம்மளோட மோட்டிவேஷன் ஹேஸ் டு பி த லேர்னிங் ப்ராசஸ். நம்ம என்ஜாய் பண்ணி ஒரு லாங்குவேஜை லேர்ன் பண்ணணும். அப்படி இல்லாட்டி we won't be able to learn the language. Our motivation skills boost when we are enjoying the language. And then we have to be stay healthy. நம்ம வந்து கஷ்டப்படுத்தி நம்மளை வருத்தி படிக்கப்படாது. We have to like it first. So that is staying healthy. And then immersion. நம்மளால் ஏழுமான அளவு அந்த லாங்குவேஜ் அக்வயர் பண்ணுறதுக்குரிய பாசிபிலிட்டிஸை நம்ம உருவாக்கணும். மீடியாவாக இருக்கட்டும், சோஷியல் மீடியா பாவிக்கும் போதும் சரி, அல்லது கன்வர்சேஷன்ஸ் வச்சுருக்கும் போதும் சரி, ஒரு கல்ச்சரல் எக்ஸ்போஜராக இருந்தாலும் சரி, நம்ம அந்த புதுசாக லேர்ன் பண்ணுற லாங்குவேஜை யூஸ் பண்ணி நம்ம கம்யூனிகேட் பண்ணணும். ஸோ இது எல்லாமே வந்து உங்களோட மெமரி அண்ட் ரிட்டென்ஷன் அண்ட் உங்களோட லேர்னிங் ஜேர்னியை வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணக்கூடியதாக இருக்கும். ஸோ இது எல்லாமே உங்களோட பெனிஃபிட்ஸை வந்து மேக்ஸிமைஸ் பண்ணும். ஸோ ஐல் கிவ் யூ சம் ப்ராக்டிக்கல் டிப்ஸ் to learn these learning strategies. Okay, so when we take mnemonic devices, we can create vivid images. நம்ம மென்டலி வந்து ஒரு விஷயத்துக்கு நம்ம அதை ஞாபகத்தில் வச்சுக்கொள்ளலாம். ஒரு இமேஜை ஞாபகத்தில் வச்சுக்கொள்வது. It can be a humorous situation, ஒரு சிரிப்பூட்டுற மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷனாக இருக்கலாம், அல்லது பெரிய ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கொள்ளலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஆஸ் ஐ செட் earlier, ட்ரீ அண்ட் எடுத்தோமாக இருந்தால் நம்மளுக்கு இந்த ட்ரீ அண்ட் வேர்ட், ஐம் ஜஸ்ட் கிவிங் அன் எக்ஸாம்பிள். ட்ரீ இஸ் வெரி ஈஸி, ஐம் ஜஸ்ட் கிவிங் அன் எக்ஸாம்பிள். ஸோ ட்ரீ அண்ட் எடுத்தோமாக இருந்தால் நம்மளுக்கு இந்த ட்ரீ அண்ட் வேர்டை வந்து இஃப் யூ கான் ரிமெம்பர், ட்ரீ என்ற படம் ஞாபகப்படுத்தி இல்லாட்டி நம்ம ஒரு ஃப்ரெண்டோட நடந்துட்டு போய்க்க அந்த மரத்துக்கு கீழே இருந்தால் அந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் சாரிக்கு விழுந்தாருன்னு சொல்லுவோமே, ஃப்ரெண்ட்ஸ் விழுந்தால் நம்ம ஒரு நாளும் கவலைப்படுறதில்லை. ஃபர்ஸ்ட் வி லாவ், வி ஸ்மைல். நம்மளால் ஏழுமான வரைக்கும் நம்ம சிரிச்சு அதுக்கு பிறகு அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். ஸோ இந்த ஹியூமரஸ் சிச்சுவேஷனை நம்ம ஞாபகப்படுத்தி கொள்ளணும். ஓகே, இவர் விழுந்தது வந்து மரத்துக்கு கீழே, இந்த மரத்துக்கு வந்து இங்கிலீஷில் ட்ரீ என்று சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த சிச்சுவேஷன் எல்லாத்தையும் கனெக்ட் பண்ணி யூ ரிமெம்பர் தட் ஆஸ் அ ட்ரீ. ஸோ யூ ஆர் ரிமெம்பரிங் அ ஃபனி சிச்சுவேஷன் இன் யோர் பிரெயின். நீங்கள் வந்து அதை ஃபனியாக ஞாபகத்தில் வச்சுருங்க. ஸோ தட் இஸ் கிரியேட்டிங் அ விவிட் இமேஜ். தென் யூ பர்சனலைஸ் நிமோனிக்ஸ். நீங்கள் வந்து உங்களோட ஓன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்டை வச்சு அதுக்குரிய மீனிங்ஃபுல் வேர்டை வந்து நீங்கள் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கொள்வது. யூஸிங் அக்ரானிம்ஸ் அண்ட் அக்ராஸ்டிக்ஸ். இப்போது நம்ம ஈஸியாக ரிமெம்பர் பண்ணிக்கொள்கிறதுக்கு, நம்மளுக்கு தேவையான இன்ஃபர்மேஷனை ஞாபகப்படுத்தி கொள்றதுக்கு நம்ம அதை ஷார்ட் அண்ட் ஃபார்மில் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கொள்வது இருந்தால், இப்போ இந்த ரெயின்போ கலர்ஸ் 7 கலர்ஸ் இருக்குது தானே, அதை வந்து ஸ்கூல் பிள்ளைகளுக்கு வந்து 7 நிறங்களையும் பாடமாக கஷ்டம் இங்கிலீஷில் மோஸ்ட்லி.
ஸோ பிகாஸ் அதில் நிறங்கள் எல்லாம் வித்தியாசமாக இருக்கும். நம்ம வயலட், இண்டிகோ இந்த மாதிரி டிஃபிகல்ட்டான வேர்ட்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ அவங்களுக்கு வந்து ஷார்ட்டாக நாங்கள் அதை விப்கியோர்ன்னு சொல்லி கொடுப்போம். விப்கியோர்ன்னு சொல்கிறது வயலட், இண்டிகோ, ப்ளூ, க்ரீன், எல்லோ, ஆரேஞ்ச், ரெட் இந்த கலர்ஸை தான் அவங்களுக்கு விப்கியோர் அதில் ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் எல்லாம் எடுத்து ஜாயின் பண்ணி ஒரு வேர்டை அவங்க பாடமாக்குறாங்க. ஸோ இதை தான் யூஸிங் அக்ரானிம்ஸ் அண்ட் அக்ராஸ்டிக்ஸ்ன்னு சொல்கிறது. தென் ரைம்ஸ் அண்ட் சாங்ஸ் இந்த மெத்தடில் நம்ம லேர்ன் பண்ணுவோமா இருந்தால் ஒரு விஷயத்தை வந்து நம்மளுக்கு பாடமாக்க கஷ்டமாக இருந்தால் நம்ம அது பாட்டு மெத்தடில் அல்லது ரைமிங் மெத்தடில் வந்து அதை லேர்ன் பண்ணுவோம். ஒரு டியூன் கொடுத்து ஒரு ரிதம் கொடுத்து லேர்ன் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு அதை மெமரியில் வச்சுக்கொள்ளதாக இருக்கும். And then chunking information. As I said earlier, we break down into small parts and we keep it in our mind. So those all are the mnemonic tips for having this remembering these mnemonic devices. Then we are going to learn the strategies of spaced repetition. We set up a schedule. நம்ம ஒரு ஷெடியூலை ரெடி பண்ணிக்கொள்கிறோம். ஒரு மெட்டீரியல் லேர்ன் பண்ணுறதுக்கு இருந்தால் நம்ம அதுக்கு ஒரு ஷெடியூல் நம்மளுக்கு ஒரு ஓன் சிஸ்டம் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணி நம்ம ஃபோனில் ரிமைண்டர்ஸ் கேலண்டரில் பிளானர்ஸில் நம்மளுக்கு என்ன ரிமைண்டர்ஸ் வச்சுக்கொள்வது இது இந்த டைமில் லேர்ன் பண்ணுறோம் இது. அண்ட் தென் வி ஸ்டார்ட் ஏர்லி. எங்களோட மெமரி பவரை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து நம்ம மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாம் 7 மட்டும் ஏர்லியாக ஸ்டார்ட் பண்ணுறது. நம்ம அந்த நம்மளோட ஜஸ்டிங் இன்டர்வல்ஸ் நம்மளோட லேர்ன் பண்ணுற இன்டர்வல்ஸ் இருக்குது தானே. இப்போ ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் படிக்கிற மாதிரி இருந்தால் நம்ம நல்லா அட்வான்ஸ் ஆகிட்டு போகும்போது நம்மளுக்கு கிடைக்கிற நேரம் எல்லாம் லேர்ன் பண்ணுறது அந்த மாதிரி. அண்ட் தென் மிக்ஸ் ஆஃப் ப்ராக்டிஸ். நம்மளோட படிக்கிற ஆர்டர் நம்ம இன்றைக்கி இது தான் லேர்ன் பண்ணுறோம். நம்ம இன்றைக்கி நவுன்ஸ் லேர்ன் பண்ணுறோம். இன்னொரு 2 days கழிச்சு தான் நாங்கள் நவுன்ஸ் ரிவைஸ் பண்ண போகிறோம். இப்போ மண்டே நவுன்ஸ் லேர்ன் பண்ணுறோம், டியூஸ்டே வேர்ப்ஸ் லேர்ன் பண்ணுறோம், அண்ட் தென் வென்ஸ்டே வந்து ப்ரிப்போசிஷன்ஸ் லேர்ன் பண்ணுறோம். மறுபடியும் தேர்ஸ்டே வந்து நவுன்ஸ் லேர்ன் பண்ணுறோம். அதுக்கு பிறகு கொஞ்ச நாள் போகும்போது நம்ம எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் அப் பண்ணி லேர்ன் பண்ணி பார்க்குறது. ஸோ இதனால் நம்மளோட மெமரி பவரை வந்து நம்ம வி வில் ஹேவ் அ குட் மெமரி பவர். நம்ம அதை நம்மளோட பிரெயினை அதுக்கேற்ற மாதிரி ட்ரெயின் பண்ணுறது. அண்ட் தென் அவர் அதர் மெமரி என்ஹான்சிங் மெத்தட்ஸ் ஆஃப் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ்ன்னு சொல்லும்போது ஆக்டிவ் ரீகால். நம்ம படிக்கிற இப்போ ஒரு செட் ஆஃப் வேர்ட்ஸை படிக்கிற மாதிரி இருந்தால் அதை படித்த பிறகு அதை கையால் மூடி அல்லது ஒரு பேப்பரால் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம அதை ரிட்டன் ஞாபகப்படுத்திக் கொள்வது. இதுக்கு இந்த மாதிரி ஜஸ்ட் லைக் நம்ம ஸ்கூல் டேஸில் நம்ம எப்படி லேர்ன் பண்ணுவோம் அது மாதிரி. அல்லது வி டீச் சம்மன் எல்ஸ். நம்மளுக்கு தெரிஞ்சது இன்னொருத்தருக்கு நம்ம கிளியர் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு அந்த தாட் இருக்கும். அண்ட் தென் வி யூஸ் மல்டிபிள் மாடலிட்டிஸ். ஒவ்வொரு மெத்தடில் நம்ம லேர்ன் பண்ணுவோம். மோட்ஸ் ஆஃப் யூசேஜ், அதாவது மொபைல் ஃபோனில் லிசன் பண்ணுறது, ஆடியோ லிசன் பண்ணுறது, அதுக்கு போகிற விஷுவலி ஏதாவது பார்க்குறது, நம்ம டயக்ராம்ஸ் ட்ரா பண்ணுறது, சார்ட்ஸ் வரைகிறது, இது மூலம் அதை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணி டிஃப்ரெண்ட் மோட்ஸ் ஆஃப் வேஸில் வந்து நாம் லேர்ன் பண்ணுறது. தென் ஆர்கனைஸ், ஸ்டேயிங் ஆர்கனைஸ். நம்ம லேர்ன் பண்ணுற விஷயங்களை வந்து நம்ம ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சுக்கொள்ளணும். அப்படி இல்லாட்டி நம்மளால் நம்மளோட ப்ரோக்ரஸை ட்ராக் பண்ணிடலாமல் போகும். அண்ட் தென் ரிவ்யூவிங். நம்ம படிக்கிறத வந்து நம்ம ரிவ்யூ பண்ணிக்கொள்வது. நம்ம இதை ஒழுங்காக செய்கிறோமா என்ன மாதிரின்றது ரிவ்யூ பண்ணிக்கொள்வது. இது எல்லாமே வந்து நம்மளுக்கு வந்து டிஃப்ரெண்ட் மெத்தட்ஸை வந்து அடாப்ட் பண்ணிக்கொள்றதுக்கு ஏழுமாக இருக்கும். ஸோ இது வந்து திஸ் வில் கிவ் அ டிஃப்ரெண்ட் லேர்னிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். இந்த நிமோனிக் டிவைசஸ், ஸ்பேஸ்ட் ரெப்படிஷன் அண்ட் அதர் மெமரி என்ஹான்சிங் மெத்தட்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுறது மூலம் யூ வில் பி ஏபிள் டு லேர்ன். இது எல்லாமே நீங்கள் உங்களோட லேர்னிங் ஸ்ட்ராட்டஜிஸில் யூஸ் பண்ணினீங்களா இருந்தால் யூ வில் பி ஏபிள் டு அப்சார்ப் அ லாங்குவேஜ் வெரி குவிக்லி. ஸோ நம்ம இந்த நிமோனிக் டிவைசஸ், ஸ்பேஸ் ரெப்படிஷன் அண்ட் அது மெமரி என்ஹான்சிங் மெத்தட்ஸ் இது எல்லாமே நம்மளோட இங்கிலீஷ் லேர்னிங் நம்மளோட வொக்காபுலரி அண்ட் கிராமரில் எப்படி சப்ஜெக்ட் பண்ணுவோம் என்று நம்ம இப்போ பார்ப்போம். ஸோ நம்ம நிமோனிக் டிவைசஸை ஃபஸ்ட்டு நோட் பண்ணுவோமா இருந்தால், in mnemonic devices we use acronyms and acrostics. So example for vocabulary, நம்ம இப்போ vocabulary எதுவும் ஞாபகம் வச்சுக்கொள்ளணும். ஸோ if you take adjectives என்று கேட்க நம்ம வந்து அதை வந்து osascomp என்று ஞாபகம் வச்சுக்கொள்வது. OSASCOMP என்று ஞாபகம் வச்சுக்கொள்வது. O என்றதுக்கு ஒப்பீனியன், S size, A age, S shape, C color, O origin, M material, P purpose. ஸோ இது மூலம் நம்ம adjectives என்று describe இதை வச்சு தான் நம்ம describe பண்ணுவோம். நம்ம ஒரு mentally will be able to formulate. And then when we take it as கிராமருக்கு எடுக்கிறதாக இருந்தால் நம்ம இந்த கோஆர்டினேட்டிங் கன்ஜங்ஷன்ஸ், 2 சென்டென்ஸை ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுற கனெக்டிவ்ஸ் வந்து இந்த அண்ட், ஓ, பட் இதெல்லாம் இருக்குது தானே. நம்மளுக்கு அது ஞாபகம் வச்சுக்கொள்ளலாமே தான் நம்ம ஃபேன் பாய்ஸ் இந்த வேர்டை யூஸ் பண்ணுவோம். வெரி ஃபனி ஃபேன் பாய்ஸ். ஸோ ஃபேன் பாய்ஸ் என்ன F for A and N no B but
or why, yet, is, so. So these things will keep you remembered. Conjunctions use பண்ணும்போது I have to use this and மாதிரி. Then we use rhymes and songs. Rhymes and songs இருக்கு. We remember this irregular verbs learn பண்ணுறோம்னு சொல்லுங்களேன். Sing, sang, sung, go, went, gone. இப்படி ஞாபகம் படுத்துறது ஒரு டோனில் நம்ம லேர்ன் பண்ணுறது மூலம் will be able to remember these things. Then visual imagery. So we create a mental image for vocabulary words. இப்போ நம்ம ஒரு இனாமஸ்ன்னு சொல்கிறது வந்து பெரிய என்றது, அதுக்கு வந்து நம்ம விஷுவலி பெரிய ஆப்பிள் ஒன்று ஞாபகம் வச்சுக்கொள்ளுது. We have a giant apple in our mind. Okay, so that means we will be able to understand enormous ன்னு சொல்லும்போது நம்மளுக்கு குயிக்காக மைண்டில் வந்து பெரிய ஆப்பிள் ஒன்று தான் ஞாபகத்துக்கு வரும். தென் ப்ரிப்போசிஷன் என்று சொல்லும்போது நம்மளுக்கு சும்மா ஞாபகத்தில் வச்சுக்கொள்ளுமே, பிரிட்ஜ் கடியில் ஒரு போட் போகிற மாதிரி அப்படி எதுவும் ஞாபகம் வச்சுக்கொள்ள நம்மளுக்கு தெரியும். ப்ரிப்போசிஷன்ஸ்ன்னு சொன்னால் கனெக்டிங், ஒரு ஏரியா ஏதாவது ஒன்று கனெக்ட் பண்ண. இப்போ பிரிட்ஜு கடையில் போட் போகிற மாதிரி இருந்தால் அண்டர் த பிரிட்ஜ், அண்டர், அப்போ அண்டர் இஸ் அ ப்ரிப்போசிஷன். ஸோ அதை வச்சு வி கனெக்ட் ஆல் தி அதர் திங். ஸோ தீஸ் ஆர் விஷுவல் இமேஜரி. அண்ட் தென் when we take spaced repetition in English vocabulary and grammar, ஸோ அதுக்கு வந்து நிறைய சாஃப்ட்வேர்ஸ் இருக்குது, அப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்குது டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் vocabulary words and grammar concepts, and otherwise you can manually do it. You can manually increase your intervals. ரிவ்யூ பண்ணுற டேஸ் வந்து ஒரு டே, அதுக்கு பிறகு 3 நாள், ஒரு நாளைக்கு ஒருக்க, பிறகு நல்ல ஃப்ளூவெண்ட்டாக போல 3 நாளைக்கு ஒருக்க, அதுக்கு பிறகு ஒரு கிழமைக்கு ஒருக்க, இந்த மாதிரி யூ கேன் பிளான் இட் ஆன் யோர் பிளானு, அப்படி இல்லாட்டி டிஜிட்டல் கேலண்டர் ஒன்று நீங்கள் குறித்து வச்சுக்கொள்ளணும். ஸோ தோஸ் டூ ஆர் ஆன் ஸ்பேஸ்டு ரிப்பட்டிஷன். And then other memory enhancing methods. Other memory enhancing methods la vandu active recalling. I've been saying this the third time. So neenga ungale test பண்ணிக்கொள்றது, you cover and check like that, then you teach someone else, and then use multiple modalities, அதாவது various ways of சோஷியல் மீடியாவாக இருக்கட்டும், அப்படி உங்களே சப்ஜெக்ட் பண்ணிக்கொள்வது உங்களோட கிராமரை இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கொள்றதுக்கு. ஸோ இது மாதிரி தோஸ் ஆர் வெரி காமன் திங்ஸ். ரிவ்யூவிங், ஸ்டேயிங் ஆர்கனைஸ், தீஸ் ஆல் வில் கம் அண்டர் தட். இனஃப் ஆஃப் திஸ் கிராமர் அண்ட் vocabulary and everything. So we'll come back to these psychological factors. ஸோ உங்களையே மோட்டிவேட் பண்ணிக்கொள்றதுக்கு, ஒரு லாங்குவேஜை லேர்ன் பண்ணுறதுக்கு வந்து உங்களுக்கு உங்களோட மைண்ட் செட் ஒன்று இருக்கணும். ஸோ அதுக்கு நீங்கள் வந்து சர்டன் ஃபேக்டர்ஸை வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணணும். ஃபர்ஸ்ட் வந்து உங்களோட கோல்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் யூ ஹேவ் டு செட் கிளியர். உங்களோட கோல் இது தான், இந்த லாங்குவேஜ் இவ்வளோ லேர்ன் பண்ணணும். ஸோ அதுக்குரிய மோட்டிவேஷன் வந்து உங்களுக்கு இருக்கணும். இப்போ நீங்கள் சம் பீப்புள், இப்போ நீங்கள் வந்து ஹையர் ஸ்டடீஸ் செய்கிறதுக்கு அதுதான் உங்களோட மோட்டிவேஷன். ஸோ அதுக்கு வந்து யூ ஷுட் நோ திஸ் லாங்குவேஜ். ஸோ அந்த ஒரு மோட்டிவேஷனில் யூ ரன். யுவர் கோல் இஸ் டு லேர்ன் திஸ் அண்ட் யூ ஹேவ் டு எக்ஸ்பெக்ட் இதை செய்யணும் என்று. ஓ யூ ஆர் கோயிங் டு அ ஃபாரின் கண்ட்ரி, அதுக்காக நீங்கள் லேர்னிங், you pass an exam, IELTS exam எழுதுவாங்க if you are traveling to a foreign country. ஸோ இதெல்லாமே உங்களோட ஸ்டடி அண்ட் இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ தட் இஸ் செட்டிங் கோல்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் அண்ட் தென் செல்ஃப் எஃபிகசி. உங்களுக்கு வந்து உங்களோட அபிலிட்டியில் வந்து நம்பிக்கை இருக்கணும். ஐ கேன் சக்சீடுன்றது. ஸோ அதுதான் லேர்னர்ஸ் வித் ஹை எஃபிகசி, செல்ஃப் எஃபிகசி, அதாவது என்னால் செய்ய முடியும் என்ற கான்ஃபிடன்ஸ் லெவல் கூடயாக இருக்கும் போது அவங்க அச்சீவ் பண்ணுற ரேட் வந்து கூடயாக இருக்கும். என்ன தான் சேலஞ்சஸ் வந்தாலும் வந்து அவங்க வந்து 100% அச்சீவ் பண்ணுற their destination is to achieve. ஸோ அதனால் அவங்க they will work on to that. So that is self efficacy. அண்ட் தென் அட்ரிபியூஷன் தியரி. சில ஆட்கள் வந்து தோல்வி ஏதாவது ஒன்றில் வந்து மிஸ்டேக் விட்டுட்டாங்க, இல்லாட்டி தோல்வி அடைஞ்சிட்டாங்கன்னா தே கோ டவுன். அந்த ஒரு ஐடியா யூ ஷுட் நாட் ஹேவ் அட் ஆல். when you are having a failure, you should think it as the first step for success. So success and வரும்போது you should not lack the ability of learning. என்னால் இது செய்யணும், அதனால் நான் இதை ரிவைஸ் பண்ண தேவையில்லை, that is very bad also. So what you should do is anything, என்ன நடந்தாலும் பிரச்சனை இல்லை, let it be the failure or success, I am going to do this, நான் திருப்பி இதை செய்ய போகிறேன், that means I have 100% motivated. So என்ன தான் external factors affect பண்ணாலும் you have to go towards what you are looking for. Then self-determination. அண்ட் தென் செல்ஃப் டிட்டர்மினேஷன். உங்களுக்கு ஒரு மோட்டிவேஷன் இருக்குது, சஸ்டைனபிலிட்டி இருக்குது, லாங்குவேஜ் ஒரு லேர்ன் பண்ணுறதுக்கு ஒரு கல்ச்சர் மேலே பேஷன் இருக்குது, இந்த லாங்குவேஜ் லேர்ன் பண்ணுற என்ஜாய்மெண்ட் இருக்குது. இதெல்லாம் இருந்தால் தான் உங்களுக்கு ஒரு மோட்டிவேஷன் இருக்கும் ஒரு லாங்குவேஜ் லேர்ன் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ செல்ஃப் டிட்டர்மினேஷன் தியரி இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அண்ட் your mindset plays an important role in learning a new language or understanding a new language. So என்ன தான் difficulties வந்தாலும் if you have a good mindset you can achieve higher levels of proficiency in your target language. And then
ஃபியர் ஆஃப் ஃபெயிலியர் அண்ட் பர்ஃபெக்ஷனிசம். சில ஆட்களுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் 2 ஸ்டெப்ஸ்லேயே வந்து தே வாண்ட் டு ஃப்ளை. இஃப் தேர் இஸ் a ஸ்மால் கிட், ஒரு சின்ன பிள்ளை இருக்கிறாங்கன்னு சொன்னால், ஒரு பேபி, இட் ஸ்டார்ட்ஸ் டு ஃபர்ஸ்ட் அவங்க வந்து தே லே டவுன், அதுக்கு பிறகு திரும்புவாங்க, பிறழுவாங்க, அதுக்கு பிறகு தவழுவாங்க, அதுக்கு பிறகு தான் பிடிச்சி நிற்பாங்க, அதுக்கு பிறகு நடப்பாங்க. அது ஸ்டெப் பை ஸ்டெப். ஸோ லேர்னிங் ஆல்சோ இட் டேக்ஸ் டைம். ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் தான் நம்ம ஒரு விஷயத்தையும் செய்யலாம். நம்மளால் எடுத்த உடனே வி கான் பி பர்ஃபெக்ட். நோ ஒன் கேன் பி பர்ஃபெக்ட். ஈவன் நேட்டிவ் ஸ்பீக்கர்ஸ், ஒரு கண்ட்ரியோட நேட்டிவ் ஸ்பீக்கர்ஸாக இருந்தாலும் அவங்க கதைக்கும் போது சம்டைம்ஸ் தேர் மைட் பி ஃபால்ட். ஸோ பர்ஃபெக்ஷனிசமும் வந்து நம்ம ஃபைன் பண்ண போகக்கூடாது. வி ஷுட் பி ஏபிள் டு மோட்டிவேட் அவர் செல்ஸ். நம்ம இதை பிள்ளையாக செய்திருவோமோ, தட் இஸ் ரியல், அதை நினச்சி நம்மளை வந்து வருத்தி கொள்ளக்கூடாது. ஸோ வி ஷுட் நாட் ஹாவ் தி ஃபியர் ஆஃப் ஃபெயிலியர் அண்ட் வி ஷுட் நாட் திங்க் அபவுட் பர்ஃபெக்ஷனிசம் ஆல்சோ. வி கான் பி பர்ஃபெக்ட் ஆல்வேஸ். அண்ட் தென் அவர் சோஷியல் ஃபேக்டர்ஸ். நம்மளோட பியர் குரூப்பில் வந்து ஒருத்தர் ஒரு நியூ லாங்குவேஜை லேர்ன் பண்ண ட்ரை பண்ணுறாருன்னா நம்ம அவரை ஆஸ் மச் ஆஸ் பாசிபிள் மோட்டிவேட் பண்ணணும். ஸோ நம்ம அவங்கள மோட்டிவேட் பண்ணி அவங்களோட இன்டராக்ட் பண்ண போக்கில் நம்மளால் அந்த லாங்குவேஜ் ஏழும், அவரால் அந்த லாங்குவேஜ் ஏழாண்டா அவர் கதைக்கும் போது பிளவிட்டாலும், நோ யூ கேன் டாக், நல்லா கதைக்கிறீங்க, ஐ எம் வெரி சாட்டிஸ்ஃபைட் வித் வாட் யூர் டாக்கிங், நீங்கள் கதைக்க நினைக்கிறது ஐ எம் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் அவரை மோட்டிவேட் பண்ணணும். ஸோ வாட் ஹேப்பன்ஸ் இஸ் அவருக்கு வந்து அது வந்து ஹீ வில் ஹேவ் தட் ஹாப்பினஸ். அவரோட அந்த ஹாப்பினஸ் அண்ட் அவரோட கான்ஃபிடென்ஸ் வந்து இன்னும் பூஸ்ட் ஆகும். ஸோ சேம் திங் அப்ளைஸ் டு யூ. ஸோ சோஷியல் ஃபேக்டர்ஸ் அண்ட் தென் இமோஷனல் ஃபேக்டர்ஸ். அதாவது நீங்கள் ஒரு லாங்குவேஜ் லேர்ன் பண்ண போக்கில் வந்து யூ ஷுட் பி வெரி ஹாப்பி, யூ ஷுட் பி வெரி ஜாய்ஃபுல் வென் யூ ஆர் லேர்னிங் அ நியூ லாங்குவேஜ். யுவர் இமோஷன்ஸ் அண்ட் எவ்ரி திங் யூ ஷுட் பி ஏபிள் டு கண்ட்ரோல் அண்ட் யூ ஹேவ் டு பி ஸ்டேயிங் எங்கேஜ். நீங்கள் லேர்ன் பண்ணுறதுல எங்கேஜாக இருக்கணும், மோட்டிவேட்டடாக இருக்கணும். அப்போ தான் உங்களோட லாங்குவேஜ் லேர்னிங் வந்து பிளிஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். தென் கல்ச்சரல் ஃபேக்டர்ஸ். ஒரு சொசைட்டியாக நம்மள ஒவ்வொரு கல்ச்சருக்கு ஏற்ற மாதிரியும் நம்ம வி ஆர் க்ரோயிங். ஸோ நம்மளோட கல்ச்சரையும் we have to keep in mind when we are and we have to also keep in mind of other people's culture and their societal expectations. So இதெல்லாம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கொண்டு நம்மளோட லாங்குவேஜ் ப்ரொஃபிஷன்ஸியை நம்ம என்ஹான்ஸ் பண்ணிக்கொள்ளணும். ஸோ தீஸ் ஆல் சைக்காலஜிக்கல் ஃபேக்டர்ஸ் கேன் ஹெல்ப் லேர்னர்ஸ் அண்ட் எடியூகேட்டர்ஸ். நம்ம படிக்கிறவங்களாக இருந்தாலும் படிப்பிக்கிறவங்களாக இருந்தாலும் இதெல்லாம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கொள்றதால இந்த என்வாயரன்மெண்ட் எல்லாத்தையும் எந்த மாதிரி டிஃபிகல்ட்டிஸோ சேலஞ்சஸ் வந்தாலும் நம்மளோட மோட்டிவேஷன், நம்மளோட பாசிட்டிவ் மைண்ட் செட்டை கைவிடாமல் வி ஹாவ் டு பி லேர்னிங் அண்ட் டீச்சிங் த டார்கெட்டட் லாங்குவேஜ். நம்ம ஒரு லாங்குவேஜை லேர்ன் பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் நம்மளுக்கு என்ன ஒரு பர்சனலைஸ்ட் லேர்னிங் பிளானோடு இருக்க வேணும். ஸோ பர்சனலைஸ்ட் லேர்னிங் பிளான் என்று சொல்லும் போது வி ஹாவ் டு ஹாவ் அ டெய்லர்ட் லேர்னிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு மாதிரி படிப்பாங்க, ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு மாதிரி பாடமாக்குவாங்க. சில ஆட்கள் பாடமாக்குவாங்க, சில ஆட்களுக்கு ஒரு முறை வாசிக்க தே கெட் இட் டு தியர் ஹெட். ஸோ ஈச் பர்சன் இஸ் யூனிக். ஸோ அவங்களோட டிஃபரன்சஸை ஐடென்டிஃபை பண்ணி அதுக்குரிய மாதிரி அவங்க லேர்னிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸை ரெடி பண்ணி கொள்ளணும். அண்ட் ஒருத்தருக்கு சரியாக இருக்குது, இன்னொருத்தருக்கு பிள்ளையாக இருக்கலாம். ஸோ தட் இஸ் வை வி ஆஸ்கிங் டு டெய்லர் த லேர்னிங், அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஸ்ட்ரக்சரைஸ் பண்ணி கொள்வது. தென் ஃபோக்கஸ் ஆன் ஸ்ட்ரென்த் அண்ட் வீக்னஸ். உங்களுக்கு எந்த ஏரியாவில் யோ வீக், எந்த ஏரியாவில் யோ ஸ்ட்ராங் என்று சொல்லி யூ ஷுட் பி ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். அப்போ நீங்கள் ஒரு பர்சனலைஸ் பிளான் இருக்குமா இருந்தால் உங்களுக்கு யூ வில் பி ஏபிள் டு ஐடென்டிஃபை உங்களோட ஸ்ட்ரென்த் அண்ட் வீக்னஸ். ஸோ உங்களோட ஸ்ட்ரென்த்தை இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம், வீக்னஸஸையும் யூ கேன் பி ஏபிள் டு இம்ப்ரூவ். அப்போ நீங்கள் டார்கெட் பண்ணும்போது உங்களோட வீக்னஸஸை டூ மச்சாக டார்கெட் பண்ணி யூ வில் பி ஏபிள் டு இம்ப்ரூவ் யுவர் வீக்னஸஸ். அண்ட் தென் மோட்டிவேஷன் அண்ட் என்கேஜ்மெண்ட். மோட்டிவேஷன் அண்ட் என்கேஜ்மெண்ட் என்று சொல்கிறது வந்து ஏதாவது ஒரு லாங்குவேஜ் லேர்ன் பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் நம்மளுக்கு அந்த மோட்டிவேஷன் அண்ட் நம்ம 100% அதில் எங்கேஜிவாக இருக்கணும். இப்போ நம்ம ஒரு ஸ்போக்கன் கிளாஸ் செய்கிற மாதிரி இருந்தால், இல்லாட்டி ஏதாவது ஒரு கிளாஸுக்கு போகிற மாதிரி இருந்தால் நம்மளுக்கு அது பிடிக்க போய் நம்மளுக்கு அதை அச்சீவ் பண்ணணும் தாட் இருக்க போய் தான் நம்ம அதை ட்ரை பண்ணுறோம். ஸோ ட்ரை பண்ணி கொஞ்ச நாள் போய்க்குள்ள ரைட், இது திஸ் இஸ் நாட் மை கப் ஆஃப் டீ, இது நம்மளுக்கு சரி வராது, அந்த தாட் நம்மளுக்கு வர விடவே படாது. வாட் வி ஹேவ் டு டூ இஸ் வி ஹேவ் டு என்ஜாய் த லேர்னிங் ப்ராசஸ் ஆஸ் மச் ஆஸ் வி கேன். நம்ம அதை என்ஜாய் பண்ணணும், பிகாஸ் வி ஆர் கோயிங் டு பெனிஃபிட் ஃப்ரம் தட். நம்ம அதில் நம்மளுக்கு ஒரு பெனிஃபிட் இருக்க போகுது. அட் லாஸ்ட் வி ஆர் கோயிங் டு ரீட் த பெனிஃபிட், ரைட்? நம்மளுக்கு தான் அதை லேர்ன் பண்ணுறதால நம்மளோட செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ஸ், நம்மளோட செல்ஃப் இம்ப்ரூவ், வி ஆர் கோயிங் டு இம்ப்ரூவ் பை அவர் செல்ஃப்ஸ். எங்களோட நாலேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆக போகுது. ஸோ எவ்ரி பெனிஃபிட் இஸ் ஃபார் அஸ். ஸோ வாட் வி ஹேவ் டு டூ இஸ் நம்மளை டிமோட்டிவேட் பண்ணிக்கொள்ளவே கூடாது. வி ஷுட் ஆல்வேஸ் ஹேவ் த மோட்டிவேஷன் அண்ட் என்கேஜ்மெண்ட் ஆன் லேர்னிங் அ நியூ லாங்குவேஜ். அண்ட் தென் கம்ஸ் எஃபிஷியன்சி அண்ட் இஃபெக்டிவ்னஸ். ஸோ பர்சனலைஸ் லேர்னிங் பிளான்ஸ் இருக்கும்போது
நம்ம படிக்கிறது வந்து நம்ம தேவையானதை சரியாக சூஸ் பண்ணி படிப்போம். அப்போ நம்மளோட ப்ரோக்ரஸும் வெரி குயிக்காக இருக்கும். நம்மளுக்கு எது தேவையோ நம்ம அதை இம்பார்ட்டண்ட்டாக ஃபோக்கஸ் பண்ணி படிக்கிறதால இட் வில் பி வெரி எஃபிஷியன்ட் அண்ட் அதனால we will have an effectiveness in what we are learning. Then comes flexibility and adaptability. Adaptability என்ற வந்து நம்மளை அதுக்கேற்ற மாதிரி ஃப்ளெக்சிபிளாக அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கொள்வது, அந்த நம்மளுக்கு ஏற்ற சேலஞ்சஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வர மாதிரி நம்மளை மாடியுலேட் பண்ணிக்கொள்வது. தட் இஸ் நோன் அஸ் flexibility and adaptability. Then ownership of learning. நம்மளுக்கு இன்னொரு லேர்ன் பிளான் வச்சு நம்மளா செல்ஃப் ஸ்டடி பண்ணி நம்மளை மோட்டிவேட் பண்ணி நம்ம ஒரு கமிட்மெண்ட்டில் லேர்ன் பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் தட் லேர்னிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து நம்மளுக்குரியது. So we are owning that learning experience. So that is known as ownership of learning. So it's very important for us to set realistic goals. நம்மள வந்து ஒன்றை லேர்ன் பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் நம்ம அதுக்கு கோல் செட் பண்ணி அதுக்கு ஒர்க் பண்ண வேண்டியது கட்டாயம். ஸோ அதில் வந்து முக்கியமாக டிரெக்ஷன் அண்ட் பர்பஸ். நம்ம ஒரு கோல் இருக்கிற மாதிரி இருந்தால் அதை நோக்கி நம்மளோட ட்ராவலை வச்சுக்கொள்ளணும். வி ஹாவ் டு பி வெரி கிளியர் ஆன் வாட் வி ஆர் லேர்னிங். நம்ம இடையில எதுலேயும் we should not stop. We should work towards what we are learning for. நம்ம எதுக்காக லேர்ன் பண்ணுறோமோ நம்ம அதை அந்த பர்பஸை நோக்கி தான் நம்ம போக வேணும். ஸோ மோட்டிவேஷன் அண்ட் பர்சிஸ்டன்ஸ், அதாவது நீங்கள் ஒரு விஷயத்தை லேர்ன் பண்ணுறீங்களாக இருந்தால் உங்களுக்கு அதுக்குரிய மோட்டிவேஷன் இருக்கணும். நான் இந்த கோலை வச்சிருக்கிறேன், ஐ ஹாவ் டு ஸ்ட்ரைவ் ஃபார் இட். என்னத்தான் தடைகள் வந்தாலும் என்னத்தான் ட்ராபேக் செட்பேக்ஸ் வந்தாலும் ஐ ஆம் கோயிங் டு ஒர்க் ஃபார் இட். நான் இடையில இதை ஸ்டாப் பண்ண மாட்டேன். ஐ ஆம் வெரி கான்ஃபிடென்ட். ஐ ஹாவ் டு கோ அண்ட் டூ திஸ். என்ற மோட்டிவேஷனும் நிலையான தன்மையும் எங்களுக்கிட்டே இருக்கணும். தென் கம்ஸ் மெஷரபிள் ப்ரோக்ரஸ். நம்ம சின்ன கோல்ஸாக பெஞ்ச் மார்க்ஸ் பண்ணும்போது நம்ம அதை மெஷர் பண்ணிக்கொள்ளணும். வி ஷுட் அந்த நம்மளோட லார்ஜ் கோலை, அதாவது நம்மளோட ஃபைனல் கோல் இஸ் வெரி பிக். ஸோ நம்ம அந்த டார்கெட் அடையிறதுக்கு வி ஆர் கோயிங் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப். அந்த அக்காம்ப்ளிஷ்மெண்ட்ஸை வந்து நம்மளை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிக்கொள்ளணும். அந்த அக்காம்ப்ளிஷ்மெண்ட்ஸில் ஓகே ஐ எம் டூயிங் திஸ் பெட்டர். முதலாவது நாள் கதைச்சதை விட ஆஃப்டர் லேர்னிங் தீஸ் திங்ஸ் ஐ எம் யூஸிங் தீஸ் திங்ஸ். ஸோ ஐ ஹாவ் பிகம் பெட்டர் in my vocabulary, my pronunciation, my grammar usage. So I am very happy and I have learned a lot of things and self satisfaction வந்து கட்டாயம் இருக்கணும். Then comes focus and prioritization. அப்போ நம்ம ஒரு லாங்குவேஜை லேர்ன் பண்ணுறோம், ஒரு லேர்னிங் ஜேர்னியில் இருக்கிற மாதிரி இருந்தால் நம்மளோட ப்ரொஃபிஷியன்சி டெவலப்மெண்ட், நம்மளோட ஸ்டடிங், நம்மளோட எஃபிஷியன்சியில் என்ஹான்ஸ் பண்ணி கொடுத்ததுக்கு எங்களுக்கு இந்த ஃபோக்கஸ் கட்டாயம் தேவை. வி ஹாவ் டு ஃபோக்கஸ் ஆன் வாட் வி ஆர் லேர்னிங் அண்ட் ஹவு வி ஹாவ் டு லேர்ன். நம்ம எப்படி லேர்ன் பண்ணணும் நம்ம ஃபோக்கஸாக இருக்கணும். தென் அடாப்டேஷன் அண்ட் ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி. நம்மளை அதுக்கேற்ற மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கொள்வது. ரைட். தென் we should also create an effective learning environment. நம்ம இந்த கண்டிஷன்ஸ் நம்மளோட மோட்டிவேஷன் எல்லாம் ஆப்டிமைஸ் பண்ணுறதுக்கு, நம்மளோட என்கேஜ்மெண்ட்டை வந்து ஹை பண்ணுறதுக்கு, அட்வான்ஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து we have to create an effective learning environment. So in order to create a safe and supportive environment, first we have to be psychologically feeling safe. நாங்கள் வந்து we have to feel safe to express ourselves. அதாவது இப்போ நம்மளோட பியர் குரூப்லன்னு சொல்லுவோமே, நம்ம கதைக்கிறத வச்சு நம்மளை புலி பண்ணுவாங்களா இருந்தால் நம்மளுக்கு அந்த ஃபியர் ஒன்று வரும். நாங்கள் ஆக்சுவலி வி ஆர் நாட் சேஃப் அட் தட் பாயிண்ட். நம்ம பிழை செய்தாலும் நம்மளை என்கரேஜ் பண்ணி பாசிட்டிவாக நம்மளை சப்போர்ட்டிவாக கொண்டு போகிற அட்மாஸ்ஃபியரை நம்ம பில்ட் பண்ணிக்கொள்ளணும். ஸோ வி ஹாவ் டு பில்ட் அ ரிலேஷன்ஷிப் வேர் வி ஹாவ் குட் கனெக்ஷன்ஸ் பிட்வீன் learners or peer group and instructors ஆக இருக்கட்டும். ஒரு கோர்ஸ் ஜாயின் பண்ணுங்க. இப்போ you are joining a course at IEBT campus, so you have a good connection with your peer learners. உங்களோட கூட படிக்கிறவங்களோட you are having a good contact, and as well as you are having a good contact with the lecturers. So what happens is you are having a very healthy relationship with these people where they are supporting you. So psychological safety is that when you are learning a new language. Okay. Then you have to set clear on learning goals. SMART goals and சொல்லுமே, அதாவது specific, measurable, achievable, relevant and time bound goals. Language learn பண்ணுறதுக்கு இது எல்லாமே it has to be these clear objectives has to be done on purpose. So this will enhance your motivation and focus. Then comes promoting active learning. யாராவது ஒருத்தர் ஒரு நியூ லாங்குவேஜ் லேர்ன் பண்ணுறாங்களா இருந்தால் அவங்களுக்கு வந்து அதுக்குரிய அபிலிட்டியை கொடுக்குறது. அதர்வைஸ் இஃப் யூ ஆர் லேர்னிங், நீங்கள் வந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி டிஸ்கஷன்ஸில் இன்க்ளூட் ஆகிக்கொள்வது, அல்லது குரூப் ஆக்டிவிட்டீஸில் ஜாயின் ஆகிறது, ரோல் ப்ளே பண்ணுறது, ப்ராப்ளம் சால்விங், அதாவது ஒவ்வொரு டாஸ்க்காக நீங்கள் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணிட்டு போகிறது. அது ஒரு சென்டென்ஸ்னா இஃப் யூ டோன்ட் நோ த மீனிங் யூ ட்ரை டு டேக்கிள் இட் டவுன் அண்ட் சால்வ் இட் டவுன்.
ஸோ இதெல்லாம் what happens is this promotes to deep understanding. ஒரு லாங்குவேஜோட டீப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்க்கு உங்களே கொண்டு போய் விடும். அண்ட் தென் ஹேண்ட்ஸ் ஆன் ஆக்டிவிட்டீஸ், யூ யூஸ் யுவர் லாங்குவேஜ் ஸ்கில்ஸ். அதாவது உங்களுக்கு தெரிஞ்ச லாங்குவேஜ் ஸ்கில்ஸை நீங்கள் யூஸ் பண்ணி இமெயில்ஸ் எழுதுறது, அல்லது யாருக்காவது கமெண்ட் பண்ணுறது, ஃபேஸ்புக்கில் கமெண்ட் பண்ணுறது, இன்ஸ்டாகிராமில் கமெண்ட் பண்ணுறது, அல்லது ஒரு ஸ்டேட்டஸ் போடும்போது ஒரு கேப்ஷன் போடுறது, இது எல்லாமே யூ கேன் யூஸ் டு ப்ரொமோட் யுவர் லேர்னிங். இஃப் யூ ஆர் லேர்னிங் இங்கிலீஷ், யூ யூஸ் திஸ் certain captions in English and you use it. So these are all active learning methods. So then you use various teaching methods. You use various teaching methods like visual teaching methods, auditory teaching methods. அதாவது visual and ஒரு மூவி பார்க்குறீங்க, auditory you are listening to the sentences, so you do those. You use exercises like you use tongue twisters to be good in pronunciation. So these are all sensory approaches which you are learning to understand a new language. And so by integrating these principles, இந்த principles எல்லாம் நீங்கள் follow பண்ணுறதால உங்களோட language learning environment you can create a very supportive, engaging and effective environment. உங்களோட லேர்னிங் அபிலிட்டியை மேக்ஸிமைஸ் பண்ணி உங்களோட மோட்டிவேஷன், உங்களுக்கு ஒரு டீப்பர் லேர்னிங் அட்வான்டேஜை தரத்துக்குரிய ஒரு என்வாயர்மெண்ட்டை நீங்கள் கட்டாயம் ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கொள்ள வேணும் இஃப் யூ ஆர் டார்கெட்டிங் டு லேர்ன் அ லாங்குவேஜ். ஸோ இப்போ நாங்கள் வி டாக்ட் அபவுட் தி அட்மாஸ்ஃபியர், சுற்றி இருக்கிற ஆட்களை பற்றி கதைச்சோம். தேர் இஸ் ஆல்சோ சைக்காலஜிக்கல் பேரியர்ஸ் வித்தின் யூ. உங்களுக்குள்ளேயே தேர் இஸ் அ லாட் ஆஃப் சைக்காலஜிக்கல் பேரியர்ஸ். அதாவது நீங்களே உங்களே டிமோட்டிவேட் பண்ணுற இன்ஸ்டன்சஸ் இருக்குது. முதலாவது வந்து ஃபியர் ஆஃப் மேக்கிங் மிஸ்டேக். நம்ம இதை பிழையாக செய்துருவோமோ என்ற ஒரு பயம் இருக்குது தானே. ஸோ அதுக்குரிய டிப் என்னென்னா, நம்ம பிழை செய்தால் பரவாயில்ல என்று எம்ப்ரேஸ் பண்ணிக்கொள்வது, அந்த மிஸ்டேக்கை எம்ப்ரேஸ் பண்ணிக்கொள்வது. ஸோ ஆஸ் ஐ செட் ஏர்லியர், உங்களுக்கு ஒரு சப்போர்ட்டிவ் என்வாயர்மெண்ட் இருக்குமாக இருந்தால் அவங்க அந்த உங்களே வந்து தே வில் ஹெல்ப் யூ வித் தட். அண்ட் தென் நம்பர் 2, லேக்கிங் ஆஃப் கான்ஃபிடன்ஸ் லெக் ஆகும் போது நீங்கள் என்ன செய்கிறீங்கன்னா, பிக் வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணாமல் யூ ஸ்டார்ட் வித் ஸ்மால் திங்ஸ். சின்ன கன்வர்சேஷன், சின்ன கோல்ஸாக பில்ட் பண்ணிட்டு வந்தீங்கன்னா you will be able to overcome this. So அதில் வர அச்சீவ்மெண்ட்டை வந்து you celebrate small achievements வந்து நீங்கள் செலிப்ரேட் பண்ணும்போது it will boost your confidence. And then comparing yourself to others, that is the worst thing. You should never compare yourself with another person. இன்னொருத்தரை வச்சு உங்களோட ப்ரோக்ரஸை கம்பேர் பண்ணுறது you should never do that. உங்களோட ஓன் ப்ரோக்ரஸை நீங்கள் கம்பேர் பண்ணிக்கோங்க. வழியாக செய்ததை விட இப்போ நல்லா செய்திருக்கிறேன். that is what will keep you going. And then overcoming language anxiety. சில ஆட்களுக்கு இங்கிலீஷ் என்று சொன்னதுக்கு ஒரு பயம், ஒரு பதட்டம் இருக்கேன். ஸோ அதை வந்து வாட் யூ கேன் டூ இஸ் யூ டாக் ஸ்லோலி, யூ ரிலாக்ஸ் யுவர் செல்ஃப். திக்குமா இந்த மாதிரி ஆங்ஸைட்டி தான் நிறைய வரும். அப்போ என்ன செய்யறது, நம்ம ஸ்லோவாக கதைக்கிறது, கிராஜுவலி கொஞ்சமாக நம்மளோட ஸ்பீடை அண்ட் நம்மளோட யூசேஜ் ஆஃப் லாங்குவேஜை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது. அது வரைக்கும் நம்ம பேசிக்லேயே கன்வர்சேஷன்ஸ் வச்சுக்கொள்வது. ஸோ that will overcome your language anxiety. Then lack of motivation. நிறைய பேருக்கு இதுதான் ப்ராப்ளம். ஒரு லாங்குவேஜை லேர்ன் பண்ண எடுத்து போட்டு இடையில கை விடுறது. யூ ஷுட் ஆல்வேஸ் திங்க் இதை லேர்ன் பண்ணுறதால பெனிஃபிட் அண்ட் மீனிங்ஃபுல்லாக இருக்கும் உங்களோட லைஃப். ஸோ யூ ஹாவ் டு திங்க் ஆஃப் தட் அண்ட் ஸ்டே கனெக்டட் ஆல்வேஸ் when you are learning a new language. தென் சில ஆட்களுக்கு வந்து டிஃபிகல்ட்டி வித் ப்ரொனவுன்சியேஷனோ அண்டர்ஸ்டாண்டிங். ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ண கஷ்டமாக இருக்கும், இல்லாட்டி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண கஷ்டமாக இருக்குமேனா நீங்கள் நிறைய ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும், செல்ஃப் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள். யாரும் வீட்டை இல்லாட்டி மிரருக்கு முன்னாடி நின்று யூ ப்ராக்டிஸ் யுவர் செல்ஃப், யூ ப்ராக்டிஸ் ஸ்பீக்கிங், யூ ப்ராக்டிஸ் லிஸ்னிங், யூ லிசன் டு ரேடியோ பாட்காஸ்ட், யூ லிசன் டு யூ வாட்ச் சாங்ஸ், யூ வாட்ச் மூவிஸ், யூ ரீட் அ லாட் ஆஃப் புக்ஸ். திஸ் இஸ் ஹவ் யூ லேர்ன் நியூ திங்ஸ். So then what happens is this will enhance your sounds you produce. உங்களோட நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற வேர்ட்ஸில் இருக்கிற ப்ரொனவுன்சியேஷனாக இருக்கட்டும், ஸ்ட்ரெஸ்ஸிங்ஸாக இருக்கட்டும், எல்லாமே it will fall on space when you are learning and self-practicing. Then certain people have the most difficult issue is டைம் மேனேஜ்மெண்ட். எனக்கு எங்கே டைம் இருக்குதுன்னுவாங்க. ஸோ யூ ஷுட் ஹாவ் தட் ஷெட்யூல். நான் இதுக்கு பிறகு செய்ய போகணும். யூ ஹாவ் டு ப்ரையாரிட்டைஸ் யுவர் லேர்னிங் பிகாஸ் நோ ஒன் இஸ் பர்ஃபெக்ட். ஸோ நம்ம லேர்ன் பண்ணணும். வி ஆர் நெவர் கோயிங் டு ஸ்டாப் லேர்னிங். நாங்கள் எப்போதுமே லேர்ன் பண்ணிட்டு தான் இருக்க போகிறோம். ஸோ வாட் வி டூ இஸ் வி லேர்ன். அதை ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்ணிக்கொள்ளணும். நம்மளோட லேர்னிங் எஜுகேஷனை வந்து நம்ம ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்ணிக்கொள்ளணும். தென்
perceived difficulty in English. நம்மளுக்கு ஒரு லாங்குவேஜ் வந்து டிஃபிகல்ட்டாக இருக்குன்னா வி பிரேக் இட் டவுன். நம்ம பேசிக் ஒக்கேபுலரியில் ஸ்டார்ட் பண்ணோம், பேசிக் கிராமரில் ஸ்டார்ட் பண்ணோம், சிம்பிள் டாபிக்ஸ் கவர் பண்ணோம், டிஃபிகல்ட்டான விஷயங்களை வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் அச்சீவ் பண்ணோம். ஸோ இது மூலம் வந்து வி வில் பி ஏபிள் டு பிரேக் டவுன் த பேரியர்ஸ் ஆன் லேர்னிங் English language. And then if we break down these barriers, இந்த தடைகளை தாண்டி நம்ம லேர்ன் பண்ணுவோமா இருந்தால் we'll be able to learn successfully. Remember, persistence and positive mindset are key to overcoming challenges. So நம்ம ஒரு சேலஞ்சை ஓவர்கம் பண்ணணும்னா we should always have the positive mindset to do that. Okay, back to the base. We are having a new batch intake for our spoken English classes from the Department of English at the IEBT campus. So in the new batch we have been successfully doing many batches now. So our new batch intake is on 27th June 2024. So the course duration is 3 months and இதில் இருக்கிற ஸ்பெஷாலிட்டி என்னென்னா this is not physical sessions. You are virtually going to be connected. அதாவது you will be coming classes through Zoom. ஸோ இதனால் வந்து ட்ராவலிங் எக்ஸ்பென்சஸ், ட்ராவலிங் டைம் வேஸ்டேஜ் இது எல்லாமே இருக்காது. உங்களோட வீட்டில் இருக்கிற கம்ஃபர்ட்டில் யூ கேன் லேர்ன் திஸ் கோர்ஸ் வித்தவுட் அ ஹேசில். கரைச்சல் இல்லாமல் யூ கேன் பி ஏபிள் டு லேர்ன். அண்ட் தி அதர் பெனிஃபிட் இஸ் இஃப் யூ ஆர் அன்ஏபிள் டு அட்டெண்ட் பை எனி சான்ஸ் நம்ம ஷார்ட் டேர்ம் மெமரியை பற்றி கதைச்சோம் தானே. ஸோ இஃப் ஐ டாட் யூ சம்திங் இன் த கிளாஸ் அண்ட் இஃப் யூ ஃபர்கெட் தட், what you can do is we will be providing recordings. So in the recordings நீங்க கேட்கறது மூலம் or return review பண்றது மூலம் you will be able to recall them. And then also the special thing in these classes are we'll be focusing a lot of grammar, vocabulary developments, and also we'll be having a lot of group discussions, speaking practices, அதுக்கப்புறம் listening skills development இருக்கும், and we'll be having a lot of public speaking, உங்களோட ப்ரெசன்டேஷன் ஸ்கில்ஸாக இருக்கட்டும், உங்களோட பப்ளிக் ஸ்பீக்கிங் ஸ்கில்ஸ், உங்களோட கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ் எல்லாமே இந்த கிளாஸஸ் ஜாயின் பண்ணிங்கன்னா இம்ப்ரூவ் ஆகும். அண்ட் த பெஸ்ட் திங் இஸ் இட்ஸ் ஜஸ்ட் அ 35 days சேலஞ்ச், ஜஸ்ட் 35 days டு பாலிஷ் யோர் இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ். ஸோ திஸ் இஸ் அ வெரி ரேர் சான்ஸ் யூ கெட். ஸோ ப்ளீஸ் do the best for your personal development by choosing our new spoken English session batch intake, by joining it for the new batch intake which is going to commence on the 27th June. So for further details you can contact this number. So for further details you can contact this number. So regarding the course will be for 3 months and the monthly fee per month will be 3,500. So you can get in touch with the campus by contacting this number. So thank you so much. Thank you so much for listening throughout this session. In the session fulla listen panni, I hope you will have gained something from this session. So all the best. Hope to see you all soon in my new batch intake. Thank you and bye. Have a good day.